أن في دستور 27 جانفي 2014 لنا بابا كاملا خصص للحقوق والحريات، وهو الباب الثاني الذي جاء في تقريبا 29 فصلا. 3 سنوات بعد صدور الدستور، أين نحن اليوم؟ أين نحن اليوم من هذا الدستور فيما درسه من حقوق وحريات؟ ما هو وضع هذه الحقوق والحريات اليوم؟ الأستاذ وحيد الفشيشي سيحاول الإجابة على السؤال الذي يطرح اليوم بضراوة نظرا للظروف الأمنية الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها تونس حاليا. ولعل العديد منكم يقر اليوم بأن من أولويات الظرف الراهن الظرف الراهن الذي نعيشه اليوم هو مقاومة الجريمة الإرهابية والجرائم الأخرى، اقتصادية منها، مالية وغيرها، الذي نلاحظ أنها تفشت بنسق كبير غير مسبوق. وفي اعتقادي هذا من أكبر التحديات اليوم للحريات والحقوق الفردية. يطرح أمام الجميع هذا التحدي، أمام السلطة، أمام المواطن، وهناك شبه معادلة تكاد تكون حسب البعض معادلة مستحيلة، معادلة تكاد تكون مستحيلة بين المحافظة وصيانة الحقوق والحريات من جهة، والمحافظة على الأمن والنظام العام من جهة أخرى. حقوق وحريات خاصة ما يتصل منها بحرية التنقل، حرية التعبير والصحافة، وخاصة الحرمة الجسدية، الحق في الحرمة الجسدية لكل فرد، وهو ما دفع كما نلاحظ ببعض مكونات المجتمع المدني اليوم طرح مسألة التعذيب. أمس أعتقد لو قبل الأمس مختار الريفي في ندوة صحفية تحدث عن مسألة التعذيب بأمثلة وبملفات، والمسألة أصبحت اليوم من مشاغل كل مكونات المجتمع المدني. نحن نعيش ما ربما يزيد في خطورة الوضع، نعيش اليوم تحت وطأة نظامين قانونين يشكلان في اعتقادي أكبر تهديد للحريات والحقوق. نظام حالة الطوارئ، وهو نظام يعتمد في إطار قانوني غير صحيح، في خرق فاضح للدستور، لأن من الضروري أن نضع إطار تشريعي ولا نكتفي بنص ترتيبي هو يرجع إلى 26 جانفي، حوادث 26 جانفي 1978، وفي ذلك الوقت كان النص غير دستوري، فما بالك اليوم في ظل أحكام الدستور الجديد. نظامين قانونين، نظام حالة الطوارئ وقانون مقاومة الإرهاب ومنع غسل الأموال. هذان النظامان يخولان صلاحيات استثنائية خطيرة جدا للهياكل الأمنية والقضائية تستهدف مباشرة الحقوق والحريات. ولعل ذلك يبرر ارتفاع عدة أصوات كما نلاحظه من المجتمع المدني وغيره تندد بمختلف الانتهاكات المرتكبة في ظل هذين النظامين. أريد أن ألاحظ هنا، وربما لاحظتم نفس الشيء، يعني هناك تقلص بالشفافية فيما يخص العديد من العمليات الميدانية كالمداهمات وغيرها. نحن لا نعلم اليوم ما هو عدد المداهمات، كيف تتم، ما هي ظروفها المادية والقانونية،
وكل العمليات التي تقترن بها. وما هي العمليات التي تتم تحت طائلة قانون الطوارئ، والعمليات التي تتم تحت أو في ظل أحكام مقاومة الإرهاب. حتى الأوساط المعنية مباشرة غير قادرة اليوم على إعطاء المواطن الإحصائيات الدقيقة حول هذه الجوانب. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أعلنت أن هناك عدد كبير من الانتهاكات خلال شهر نوفمبر الماضي آخر السنة القاضية وغيرها من الجوانب الأخرى. كما أوضحت أن بعض الشبان يتعرضون إلى العنف والهرسلة وحجز بعض الأغراض لكونهم محل شبهات فقط. هذا ظرف دقيق اليوم نعيشه. هل يجوز لنا القبول بأن نضع حريات وحقوق الإنسان بين قوسين في هذا الظرف؟ بين قوسين إن صحت العبارة، طوال هذه الفترات الحرجة التي نعيشها؟ أم هل علينا أن نتمسك بالقوة ودون تساهل بمبدأ احترام الحريات والحقوق الفردية أيا كانت الظروف الأمنية والاجتماعية التي نمر بها؟ كيف الوصول إلى تحقيق المعادلة بين ضمان الحق في الأمن وهو من الحقوق الأساسية وضمان ممارسة الحريات والحقوق الأخرى؟ هذه هي المعادلة الصعبة دقيقة. اعتقادي أن الأستاذ وحيد الفرشيشي لن يكون بمفرده في محاولة الإجابة على هذه الأسئلة، لأن كل من الأستاذة منية قاضي وخالد ماجري سيشاركانه في الإجابة من زوايا مختلفة. طبعا الأستاذة منية قاضي من خلال النظر في مدى مطابقة القانون الجزائي للدستور، وهي مسألة تطرح إشكالية العلاقة بين الدستور الجديد والتشريع السابق له الذي وضع في ظل الدستور الأول دستور 59 لمعرفة مدى انسجام ومدى تلائم لكي نقول تطابق هذا التشريع السابق مع أحكام الدستور الجديد الدستور الحالي في كل المجالات، وبالخاصة طبعا في مجال الحقوق والحريات، وهو ما يضع على كاهل المشرع الحالي مسؤولية العمل على جعل هذا التشريع متلائما مع الأحكام الدستورية الجديدة بتخليصه من كل الأحكام التي لم تعد متطابقة معها وتعويضها بما يتماشى مع مقتضيات الدستور الحالي. وفي هذا الإطار يمكن اعتبار القانون الجزائي من أحسن الأمثلة التي تمكننا من الوقوف على أهمية مراجعة النصوص السابقة للدستور الحالي بهدف تنقيحها وربما نسخها جزئيا أو كليا بحسب الحالات. وأما الأستاذ خالد الماجري فسيبين لنا الحدود التشريعية للحقوق والحريات، وهو ما سيطرح في اعتقادي مدى دستورية القوانين التي تتضمن هذه الحدود، وذلك الأول والأخير عند التثبت فيما إذا كانت الحدود التشريعية للحقوق والحريات مستجيبة للشروط الصارمة التي وردت بهذا الفصل 49. هذا ما أردت أن أستهل به هذه الحصة الهامة، الحصة الأولى، وسنشرع في الاستماع إلى مداخلات الزملاء. وكما لاحظتم في البرنامج سأحيل الكلمة في البداية إلى الأستاذ وحيد الفرشيشي حول وضع الحقوق والحريات قبل أن نستمع إلى الأستاذة منية قاضي في مدى مطابقة القانون الجزائي للدستور. وأخيرا اقترح عليكم نظرا لأننا تقدمنا في الوقت لكي نمر مباشرة للمداخلة الثالثة الأستاذ خالد الماجري حول الحدود التشريعية للحقوق والحريات.
الكلمة سي وحيد، تفضل سي وحيد. شكرا سيدي الرئيس. استسمحكم واستسمح القاعة أن تكون هذه المداخلة بلغة غير اللغة العربية تمكن للعديد من الأصدقاء والصديقات الموجودين في هذه القاعة لمتابعة هذه الأعمال، بينما فيما يتعلق بالنقاش طبعا منكم أن نتناقش باللغة العربية بدون حتى مشكل. Juste pour commencer, j'aimerais bien partager avec vous une petite anecdote, en fait, une anecdote qui a fait de moi le juriste que vous voyez aujourd'hui. Lorsque j'étais au lycée, en fait, je n'ai jamais pensé être juriste, jamais. Je voulais être archéologue. Et en fait, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac très très jeune et ma famille a refusé que je fasse des études en archéologie ailleurs. Et donc, j'étais chercher juste à côté de chez moi, là où il y a la faculté de droit de Tunis, en fait, quelle serait la discipline que je pourrais intégrer à l'époque, que je pouvais intégrer à l'époque. Et je tombe sur un cours de Abdel Fattah Amour. C'était un cours de droit constitutionnel, et j'ai eu ce cours. Et bien sûr, je me suis inscrit au droit depuis. Juste pour vous dire un peu, Abdel Fattah Amour était là depuis toujours, il est toujours là aussi. Deuxième élément, en fait, je suis très content aussi de revoir, c'est une occasion de revoir presque tous les membres de la commission Abdel Fattah Amour qui sont là, et c'est une occasion aussi, Abdel Fattah, l'homme de son vivant, il l'homme aujourd'hui aussi, après sa mort. Parlons en fait de l'état des droits et des libertés aujourd'hui, bien sûr. Je ne peux pas me détacher aussi de ma sensibilité en tant que membre de la société civile, et je partage parfaitement l'idée que l'université fait partie de la société civile. C'est la société civile savante, l'université. Elle offre aussi un cadre de réflexion. Elle enrichit les débats. Elle permet à tous et à toutes d'avoir aussi un argumentaire scientifique pour pouvoir défendre certains droits et certaines libertés. Je dirais aussi un petit mot en ce qui concerne une grande amie, collègue et camarade, Hafid Ashri, qui est dans cette salle, qui partage avec moi depuis au moins maintenant trois petites années un travail systématique et périodique d'évaluation de la constitutionnalité, de la conventionnalité des lois votées depuis le 27 janvier 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et là, on prépare aussi la deuxième édition qui couvre l'année 2016 et elle sera bien sûr disponible d'ici début février, voire mi-février, une édition de l'évaluation de la constitutionnalité et de la conventionnalité des lois déjà votées. Là, en fait, c'est juste un peu le cadre. J'aimerais bien partager avec vous aussi quelques chiffres qui rejoignent un petit peu ce que vient de dire notre doyen et maître Mohamed Saleh Ben Issa, cette opacité ou ce manque de transparence en matière de droits et de libertés, et notamment en matière de violation des droits et libertés. Des chiffres officiels. Le ministre de l'Intérieur, devant bien sûr l'Assemblée, a cité que durant 2016 jusqu'au 31 octobre 2016, les services du ministère de l'Intérieur ont procédé à l'arrestation de 130 000 personnes. D'accord ? Quelques chiffres aussi qui relèvent un petit peu les arrestations par jour, par région. C'est très important aussi. Je prends l'exemple de Nebel. Je donne des chiffres. Le 20 novembre 2016, on a arrêté 433 personnes. Le 30 novembre 2016, 700 personnes. Et le dimanche 25 décembre, 110 personnes. Il s'agit là de chiffres officiels communiqués par le ministre devant l'Assemblée. Le ministre de la Justice a communiqué aussi certains chiffres très intéressants concernant bien sûr les arrestations, mais surtout concernant l'état de nos prisons et les arrestations et les personnes détenues et les personnes jugées. Jusqu'au 26 décembre, lundi 26 décembre 2016, on a dans les prisons tunisiennes et dans les endroits d'arrestation 23 000 personnes 553. Donc 11 800 déjà jugées et 11 757 non encore jugées, presque la moitié de personnes arrêtées sans qu'elles soient jugées. Et là, un chiffre très intéressant, parce que ça va nous permettre un petit peu de faire la transition avec quels sont les textes qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui pour un peu menacer les libertés, voire les textes liberticides. Sur les 23 553 personnes dans les prisons et dans les endroits de détention, on a 6 662 personnes arrêtées, toujours, bien sûr, jusqu'au 26 décembre, lundi 26 décembre 2016. Des personnes, donc 6 662 personnes arrêtées pour des affaires liées aux stupéfiants. Tout type confondu, donc 90% uniquement pour consommation et détention.
Donc sur les 6662, 3982 jugés et 2680 personnes non encore jugées. Ces chiffres, bien sûr, sont très intéressants, et d'après, bien sûr, ça, c'est les sources officielles. Les enquêtes menées par la société civile, bien sûr, dans les chiffres déjà communiqués par l'Organisation tunisienne de lutte contre la torture et l'Organisation mondiale de lutte contre la torture en Tunisie, on a un chiffre de 70 personnes, la moyenne, par jour, arrêtées pour affaires liées aux stupéfiants. Donc, on peut imaginer que 70 personnes par jour uniquement en matière de stupéfiants. Et ça justifie un petit peu les 130 000 personnes par an arrêtées. Là, on s'est posé une question, donc ça c'est une situation qu'on est en train, une situation chiffrée. Mais en fait, il faut se demander quels sont les textes qu'on est en train d'utiliser pour arrêter tout ce nombre de personnes. Bien sûr, il y a deux grands textes qu'on est en train d'utiliser, c'est les champions en matière d'arrestation des personnes. Bien sûr, il y a la loi 92-52 relative aux stupéfiants, la célèbre loi 52 qu'on appelle tous et toutes, et bien sûr, la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. C'est les deux grands textes qui permettent ce nombre assez élevé d'arrestations. À côté de ces deux textes fondamentaux, la liste continue. Il y a bien sûr des textes utilisés, mais il y a aussi des arrestations sans qu'il y ait un fondement clair. J'ai aussi des exemples. Bien sûr, juste après, il y a eu, comme vous le savez, durant les années 2014, 15 et 16, notamment en 2016, un grand nombre d'arrestations de personnes en se basant sur l'article 230 du Code pénal. Il nous parlera dans un instant de la constitutionnalité d'un texte qui, bien sûr, qui a précédé la Constitution de 59, mais aussi la Constitution de 2014, à savoir le Code pénal. L'article 230, bien sûr, qui s'applique bien sûr à la sodomie en langue française et en langue arabe, au liwat et à la moussahaqa, pour être clair, et pour citer l'article 230, donc sa version qui fait foi, à savoir la version en langue arabe. On a bien sûr un peu plus d'une centaine de personnes qui ont été arrêtées, interpellées pour cette cause, et donc bien sûr nombreux gouvernements à Tunis, à Sousse, Seneb, Kef, Jedouba, donc il y a un grand nombre de personnes arrêtées pour ça aussi. Il y a bien sûr un autre texte très utilisé, c'est l'article 226 bis du Code pénal, en matière d'outrage, bien sûr, à la pudeur. Un élément, bien sûr, qui fait partie d'une conception très ancienne, à la limite archaïque, de la règle de droit. Mouniakali pourrait nous expliquer cet élément aussi. Il y a aussi, bien sûr, l'article 91 du Code de la justice militaire. Cet article qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui pour condamner les journalistes devant la cour du tribunal militaire ou le tribunal militaire. Un article, bien sûr, qui sanctionne les atteintes à la dignité, à la renommée et au moral de l'armée. On est en train, comme vous le savez, en train d'arrêter et de traduire un grand nombre de journalistes en se basant sur cet écrit. Là, je vous décris un petit peu des éléments réels sur une base juridique au moins claire. Je le dis toujours au moins clair. Mais un autre type d'arrestation se fait et continue à être fait sans qu'il y ait une base claire. On a suivi les cas des personnes arrêtées, interpellées, pour appartenance à une confession religieuse non ordinaire, ou à la limite, puisqu'on considère que tous les Tunisiens sont présumés être musulmans, hommes et femmes. Et les autres, donc, qui ne font pas partie de cette majorité présumée, je me répète toujours, peuvent faire l'objet d'une bien sûr, arrestation et d'une interpellation. On a recensé au moins deux grands cas qui ont été largement médiatisés. L'exemple de ces garçons et filles qui ont été arrêtés parce qu'on soupçonne leur appartenance à la confession chrétienne catholique. Et bien sûr, les élèves de deux lycées, que ce soit à Srila, du côté donc, de Guebs, et à Moulouj, Tunis, ont été bien sûr arrêtés pour appartenance à un courant sataniste. Et je parle ici, bien sûr, d'élèves qui n'ont pas encore 18 ans. Donc je rappelle ces faits pour lier à des éléments d'actualité. Et je laisserai demain, peut-être cet après-midi, Chakri Gadez, d'en parler un petit peu. Mon président de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel, et notamment l'installation des caméras de surveillance et la carte d'identité biométrique, qui peuvent bien sûr être des éléments d'atteinte grave aux libertés, notamment aux libertés individuelles. Donc on sera surveillé, sans qu'il y ait un cadre juridique, bien sûr, qui permet cette installation.
Donc c'est un peu un cadre juste pour vous décrire à travers les chiffres, pour pouvoir se demander une constitution qui a été votée, qui a été adoptée avec une certaine fierté le 27 janvier 2014, et une constitution qui a des mérites, il faut le rappeler toujours. Une constitution qui pour la première fois a consacré une grande partie de ses dispositions aux droits et libertés. Un chapitre entier, mais ce n'est pas uniquement dans ce chapitre que les droits et libertés sont consacrés, presque tout au long de la Constitution. Notamment la liberté de conscience qui ne figure pas dans le chapitre relatif aux droits et libertés, mais qui figure dans les principes généraux, et c'est très important aussi. Donc une constitution qui a ce mérite, une constitution qui pour la première fois dans l'histoire de la constitutionnelle tunisienne parle ouvertement des libertés individuelles, parle ouvertement du droit à la vie, parle ouvertement de la protection de la vie privée. Plus encore, mis à part les droits civils et politiques qui ont caractérisé la Constitution de 1959, la Constitution de 2014 est une constitution des droits économiques, sociaux et culturels et environnementaux, il faut le rappeler. Donc c'est une constitution qui vient consacrer deux autres générations des droits humains, et c'est très important de le rappeler, pour pouvoir maintenant relater, si vous voulez, l'état des lieux de la législation en matière des droits et libertés depuis l'adoption de la Constitution en 2014. Qu'est-ce qu'on a adopté depuis en matière de droits et libertés? Et là, permettez-moi de vous présenter cette liste qui va permettre un peu un débat sur quelles sont les priorités, quel est l'intérêt accordé par les assemblées, j'ose dire, parce qu'on a commencé à appliquer la Constitution avant même qu'il y ait l'Assemblée nationale, l'Assemblée des représentants du peuple, puisque l'Assemblée nationale constituante a commencé à mettre en application la Constitution. Quelles sont ces générations qui ont été mises en application depuis? Je commencerai par les libertés et les droits civils et politiques, bien sûr. Et là, bien sûr, on a remarqué qu'il y a eu une liste des droits et des textes juridiques, pardon, des lois, qui concernent à la fois les élections, puisqu'on était obligé de préparer les élections de 2014. Bien sûr, un texte relatif à la liberté de penser et à la publication, c'est la célèbre loi relative à l'enregistrement et au dépôt légal. Je reviendrai pour parler un peu de ces limites de ce texte. La protection judiciaire des personnes, et notamment la modification du code de procédure pénale. La protection des personnes contre l'exploitation, et notamment la loi sur la traite, la loi du 3 août 2016, une récente loi. Et donc, c'est des lois qui renforcent un peu les libertés et les droits. Mais sans oublier que dans un instant, je vous citerai les limites que contiennent ces lois et qui pourraient constituer, si vous voulez, quelques fenêtres, souvent des portails pour des violations aux droits humains. On a remarqué aussi que beaucoup d'économiques dans les lois qui ont été votées de 2014 et notamment 2015-2016, bien sûr, la loi sur le partenariat public-privé qui a été votée, la loi sur l'investissement, la réorganisation de la concurrence et des prix qui a fait l'objet d'un texte juridique, une loi qui a modifié la loi sur les terres agricoles de 1983, et bien sûr la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, si vous voulez, une grande partie de la législation a été consacrée à l'économie. Le social aussi, mais peu de social par rapport à l'économie. Puisqu'on a vu depuis 2014 la création de nombreuses mutuelles, notamment la mutuelle des agents du ministère de la Défense, des agents du ministère de l'Intérieur, une loi sur la régularisation de la situation des constructions faites jusqu'au 31 décembre 2012 en contradiction avec les permis de bâtir. Et là aussi, ça pose un gros problème. Sommes-nous devant une loi qui est venue un peu régulariser des situations sociales à la dimension sociale, ou bien c'est une loi un peu qui pourrait consacrer l'impunité et ça pose un véritable problème. Toujours dans le social, deux lois qui ont été votées, elles sont intéressantes pour les personnes porteuses de handicap. Une loi qui a modifié la loi de 2005 pour augmenter le taux de recrutement de personnes porteuses de handicap. On est passé de 1% à 2%, mais aussi la ratification de la Convention de Marrakech qui permet, bien sûr, qui oblige les États de permettre aux personnes non et malvoyantes d'accéder aux supports de publication. Il s'agit là d'éléments très intéressants. Une autre loi, c'est la modification de la loi relative aux terres collectives. Bien sûr, j'ai mentionné cette modification dans le cadre social, mais ça pourrait avoir aussi une dimension économique.
puisque parmi les objectifs de la modification de la loi relative aux terres collectives, c'est de permettre aussi des investissements sur des terrains qui posent réellement problème en matière de leur utilisation. Mais c'est très intéressant de rappeler à ce niveau-là que cette loi, elle a prôné ouvertement et pour la première fois qu'en fait les bénéficiaires de ces terres collectives peuvent être les hommes et les femmes. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que jusqu'à récemment, lorsqu'on commence à partager, on oublie la part des femmes des terres collectives et cette loi l'a rappelé dans la modification de 2016. Dernière loi sociale, loi de dimension sociale, c'est la création du Conseil des Tunisiens résidant à l'étranger. Il s'agit d'une loi très intéressante, mais qui va un peu aussi décrire un côté schizophrène dans la législation et dans nos têtes. Pourquoi? Je m'explique. Parce que dans cette loi, on a remarqué deux éléments très intéressants. D'un côté, on a dépassé en fait l'article 46 de la Constitution qui oblige l'État de veiller, si vous voulez, à mettre en application la parité et de faire de la parité une obligation dans la Constitution, dans la composition de ce Conseil. Donc la loi prévoit l'obligation de la parité dans la composition de ce Conseil. J'ai dit une petite schizophrénie parce que pourquoi on ne généralise pas ça pour toutes les structures. Deuxième chose dans cette loi, c'est que lorsqu'on vote pour les membres et pour le président de ce conseil, en cas d'égalité, c'est le plus jeune qui est retenu et non pas la personne la plus âgée. Donc à ce niveau-là aussi, une mise en application de la Constitution, bien sûr, qui prône les droits des jeunes. Et là, je trouve que c'est très intéressant. Et je me suis posé une question, pourquoi pour un conseil